السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، جنوری کی 12 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ عالمی مالیاتی فنڈ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کے لیے $700 ملین قرض کی منظوری دے دی ہے۔ پاکستانی وزارت خزانہ کے اعلامیے کے مطابق $3 ارب کے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ پروگرام کے تحت IMF کے ایگزیکٹو بورڈ نے پہلا جائزہ منظور کیا اور دوسری قسط کی مد میں فنڈز کی منظوری دے دی۔ $700 ملین کی رقم ملنے کے بعد پاکستان کو جاری کردہ رقم $1.9 ارب ہو جائے گی۔ پاکستان اور IMF کے درمیان گزشتہ سال جون میں معاشی استحکام کے پروگرام کی حمایت کے لیے $3 ارب کا اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کا معاہدہ طے پایا تھا۔ پاکستانی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان کالعدم تحریک طالبان پاکستان سے کسی قسم کی بات چیت میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے جمعے کو اسلام آباد میں نیوز بریفنگ میں بتایا کہ جمعیت العلماء اسلام فے کے قائد مولانا فضل الرحمان اپنے نجی دورے پر افغانستان گئے ہیں، یہ سرکاری دورہ نہیں ہے۔ تاہم پاکستانی روزنامے ڈان میں شائع ہونے والی ایک خبر کے مطابق مولانا فضل الرحمان کی کابل میں طالبان حکام سے ہونے والی ملاقاتوں میں پاکستانی سفارت خانے کے عہدیدار بھی موجود تھے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بتایا کہ TTP کے ساتھ مذاکرات کے بارے میں پاکستان کا موقف تبدیل نہیں ہوا ہے اور نہ ہی افغان حکام سے ہمارے مطالبات میں تبدیلی آئی ہے کہ افغان حکام TTP کی قیادت سمیت افغانستان کے اندر موجود دہشت گرد عناصر کے خلاف مؤثر کارروائی کریں اور یہ یقینی بنائیں کہ افغانستان کے اندر دہشت گردوں کے ٹھکانوں اور انہیں چلانے والے گروپوں کو ختم کیا جائے گا اور پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات کے ذمہ داروں کو پاکستان کے حوالے کیا جائے گا۔ وائس آف امریکہ کی افغان سروس نے رپورٹ دی ہے کہ افغان مہاجرین کے امور سے متعلق افغانستان کی طالبان وزارت نے کہا ہے کہ طالبان حکومت کے قائم مقام وزیر خلیل الرحمان حقانی نے جمعے کو کابل میں مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی ہے۔ یہ اطلاعات بھی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے افغانستان میں مقیم TTP کے رہنما نور ولی محسود سے بھی ملاقات کی ہے، جبکہ ایک پاکستانی روزنامے ایکسپریس ٹریبیون نے اپنی اشاعت میں ملا ہیبت اللہ اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان 1-to-1 ملاقات کا ذکر کیا ہے، تاہم اس ملاقات کی اب تک تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ امریکہ اور برطانیہ نے جمعرات کو یمن میں حوثی باغیوں کی 16 تنصیبات کو میزائلوں اور جنگی طیاروں سے نشانہ بنایا ہے۔ امریکی حکام نے کہا ہے کہ اتحادی افواج نے اپنے بحری جہازوں سے درجنوں ٹوماہاک میزائلوں کے ذریعے یمن کے اندر 1 درجن سے زیادہ مقامات کو نشانہ بنایا ہے۔ صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ یہ حملے آسٹریلیا، بحرین، کینیڈا اور ہالینڈ کی مدد کے ساتھ کیے گئے ہیں۔ صدر بائیڈن نے کہا کہ ضرورت پڑی تو وہ ایسی مزید کارروائیوں کا حکم دینے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کریں گے۔ حوثی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ حملوں میں اس کے 5 جنگجو ہلاک اور 6 زخمی ہوئے ہیں۔ نیٹو کے ترجمان نے کہا ہے کہ یمن کے حوثیوں پر امریکی قیادت میں کیے جانے والے حملوں کا مقصد بحیرہ احمر کی تجارتی راہداری کو محفوظ بنانا ہے اور ایران پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے حامی گروہوں کو کنٹرول کرے۔ ایران نے امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے حوثی باغیوں کو نشانہ بنانے کو یک طرفہ اقدام قرار دیا ہے۔ ترکی نے کہا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کا اقدام غیر مناسب ہے، جبکہ چین نے بحیرہ احمر میں کشیدگی میں اضافے پر فکر مندی کا اظہار کیا ہے۔ حوثی باغیوں کے تجارتی بحری راستوں پر حملوں کے جواب میں کیے گئے جوابی اقدامات سے تیل کی قیمتیں بڑھنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔
रूस ने कहा है कि उसने जुमे के रोज अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास की दरख्वास्त की है ताकि अमरीका और बरतानिया की तरफ से यमन के हौसी बागियों पर फौजी हमलों के बारे में तबादला ख्याल किया जा सके। अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के मुस्तकिल मिशन ने कहा है कि रूस ने यमन पर अमरीका और बरतानिया के हमलों के सिलसिले में 12 जनवरी को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के फौरी इजलास की दरख्वास्त की है। इससे कबल यमन के हौसी ग्रुप के रहनुमा अब्दुल मलिक हौसी ने एक टेलीविजन तकरीर में कहा कि अमरीका की जानिब से हौसियों पर किए जाने वाले हर हमले का जवाब दिया जाएगा और हौसियों की जानिब से कोई भी रद्द अमल उससे बड़ा होगा जिसमें बागियों के ड्रोन्स और मिसाइलों ने बहर अहमर में एक अमरीकी जहाज को निशाना बनाया है। अमरीका ने ईरान की जानिब से ओमान के साहिल से एक ऑयल टैंकर को कब्जे में लेने की मजम्मत करते हुए जहाज और उसके अमले को फौरी तौर पर रिहा करने का मुतालबा किया है। महकमा खारजा के तर्जमान ने कहा है कि अमरीका ईरान को जवाबदेह ठहराने के लिए मुनासिब इक़दामात पर इलाकाई शिराकतदारों से मुशावरत कर रहा है। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान का ये इक़दाम गुज़श्ता साल ईरान के बहरी जहाज और उसके तेल को जब्त करने के इक़दाम के बदले में किया गया है। ईरान की हिमायत याफ्ता लबनानी हिज़्बुल्लाह ने कहा है कि उसने इसराइल के कस्बे करियात शमूना पर दर्जनों रॉकेट दागे हैं और ये इक़दाम जुमेरात को लबनान में एक तिब्बी मरकज पर मुबैना इसराइली हमले में अमले के 2 अफराद की हलाकत के बाद किया गया है। इसराइली फौज ने कहा कि लबनान से किरियात शमूना और मार्गालेयोत इलाके की जानिब 10 रॉकेट फायर किए गए थे जिनमें से 3 को नाकाम बना दिया गया। इसराइल की रेस्क्यू सर्विस ने हमले के नतीजे में अब तक किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं दी है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने काहिरा से वापसी पर कहा है कि अमरीका एक फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की राह हमवार करने के लिए इसराइल और मशरिक़ वस्ता के मुल्कों के साथ मिलकर काम कर रहा है। ब्लिंकन ने कहा कि ये एक ऐसा रास्ता है जो इसराइल की सिक्योरिटी की जायज़ ज़रूरियात और फ़लस्तीनियों की अपनी रियासत के क़याम के लिए ख्वाहिशात की तकमील कर सकेगा। वो इंज़िमाम, सिक्योरिटी और एक फ़लस्तीनी रियासत का क़याम है जिसमें ईरान को अलग थलग करना और ईरान के हामी ग्रुपों की कार्रवाइयों को नाकाम बनाना भी शामिल है। हॉलैंड की शहर दी हेग की बैनुल-अक़वामी अदालत में जनूबी अफ्रीका की तरफ से इसराइल के खिलाफ नस्लकुशी के इल्जामात पर मबनी मुकदमे की समाअत जुमे को दूसरे रोज भी जारी रही। इसराइल ने फ़लस्तीनियों के नस्लकुशी के इल्जामात की सख्ती से तरदीद की है और इसराइली वज़ीर आज़म ने इन इल्जामात को मुनाफ़िक़त करार दिया है। वकला आज अदालत में इसराइल के हक़ के दिफा के बारे में अपने दलाइल पेश कर रहे हैं। फ़लस्तीनियों के हामी मुज़ाहिरीन ने जुमे को भी अदालत के बाहर फ़लस्तीनी परचम और प्लेकार्ड्स उठाकर एहतजाज किया जिन पर फ़लस्तीन को आज़ाद करो और गज़ा पर बमबारी बंद करो के मुतालबात दर्ज थे। बरतानिया के वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के लिए जुमे को ट्रेन पर यूक्रेन पहुंच रहे हैं। इस दौरे में रूस के खिलाफ यूक्रेन की जंग के लिए बरतानिया की जानिब से 2.5 अरब पाउंड के इमदादी पैकेज का ऐलान मुतवक्के है जिसमें तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों, फ़ज़ाई दिफा, तोपखाने के गोला बारूद और मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए इमदाद भी शामिल होगी। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का असल रिकॉर्ड तलब कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बैट के निशान से मुताल्लिक पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त की समाअत कर रहा है।
जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मसरत हलाली भी बेंच का हिस्सा हैं। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है और कल पीटीआई के वकील हामिद खान दलाल देंगे। इम्कान है कि कल इस केस की समाअत मुकम्मल होने के बाद कल ही फैसला सुनाया जाएगा। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी बहुत ही मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बहुत मशकूर हैं। अपनी इन मोहब्बतों को और दुआओं को जारी रखिएगा। न्यूज प्रोड्यूसर आयजा इरफान और न्यूज एडिटर ताबिंदर नईम के हमरा खालिद हमीद को अब इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।